حدیث کرتاس کیا ہے اور یہ سارا واقعہ کیسے پیش آیا اور کیا تھا، اور اس سارے معاملے میں حضرت عمر فاروق کا کتنا عمل دخل تھا، اس سارے معاملے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے ہم نے آج مختلف علماء کرام کی آراء کو اکٹھا کیا ہے۔ اس سارے معاملے میں آج ہم مختلف علماء کرام کی آراء آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف علماء کرام کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ کرام جمع ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لاؤ کاغذ قلم، میں تمہیں ایسی تحریر لکھ دوں تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ جو نائے ہیں وہ دوڑے ہیں قلم دوات، عمر فاروق نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ حسبنا کتاب، ہمارے پاس تو آپ کی دی ہوئی اللہ کی کتاب کافی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، یہ مجلس برخاست ہو گئی۔ عمر فاروق نے فرمایا تھا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو ٹھیک فرمایا تھا۔ کیوں؟ عمر مزاج شناس پیغمبر ہے، عمر کو پتا تھا حضور ہمارا امتحان لے رہے ہیں، کیونکہ حضور پاک پر اب سے 85 دن پہلے یہ آیت اتر چکی ہے، لوگوں قرآن تم پر مکمل، دین تم پر مکمل، اب نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور دیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کے اتمام کے بعد کیا ان کو کسی نئی چیز کی ضرورت ہے۔ حضور نے امتحان لیا، عمر امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث نمبر 114 ہے، اور حدیث نمبر 3053 ہے، اور حدیث نمبر 3168 ہے، 4431 ہے، اور حدیث نمبر 4432 ہے، حدیث نمبر 5669 ہے، اور حدیث نمبر 7366 ہے۔ سید عالم نور مجسم زبان نے سارے فرائض بیان کیے، خواہ وہ زکات والا فرض ہے، خواہ وہ روزے والا فرض ہے۔ اگر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی فرض باقی رہ گیا تھا کہ جس کے بغیر اس امت کا گزارا نہیں تھا، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کاغذ کے محتاج نہیں تھے، سرکار صرف زبان سے فرما دیتے تو سب کے لیے لازم ہو جاتا۔ کیونکہ تم نے کاغذ نہیں دیا تو میں زبان سے بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی 4 دن گزرے ہیں، اظہار نہیں کیا، تو جب حضرت عمر اٹھ کے چلے گئے تھے، اگر خدا نخواستہ ان کی وجہ سے پہلے رک گئے ہیں تو پھر تو بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو پتہ چلا سرکار مطمئن ہے کہ میں نے دین پورا کر دیا۔ اب پوچھا کتاب لاؤ میں تمہیں لکھ کر دوں، اور یہ کہ ان کے دلوں میں جو بات ہے وہ بات والوں تک پہنچے کہ کس حد تک انہوں نے سیر ہو کے پڑھا، کس حد تک پیاس بجھی، کس حد تک سینے روشن ہوئے۔ گھر کے کائنات میں سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 7 ہے، جب تم احرام کھول کے فارغ ہو جاؤ تو پھر شکار کرو۔ کبھی کسی نے لازمی سمجھا کہ حکم آ گیا خدا کا شکار کرنا ہے اور حج میں ضروری ہے بس تابو کا آرڈر ہے؟ نہیں، ہر دور میں امت سمجھتی رہی کہ یہ امر جو ہے اختیاری ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ آرڈر دیا کتاب لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، اب جو نہ لائے یا روکے وہ نہ فرمان قرار پائے، یہ تو اختیار کا معاملہ تھا۔ واقعہ کرتاس کی کیا حقیقت ہے؟ ایک بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے کہا کہ کوئی کاغذ لاؤ میں تم کو کچھ نصیحت لکھ دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً بیماری میں بہت آپ کے اوپر کیفیت ایسی ہے جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، کیفیت ایسی ہے جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، کیفیت ایسی ہے جس میں اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ اس جملے کو لوگوں نے گویا حضور کی بات نہ ماننے کے انداز میں بیان کر دیا ہے، حالانکہ بڑی تسلی کا جملہ، جیسے ہم کہتے ہیں اپنے بڑے کو، بزرگ کو کہ آپ مطمئن رہیں، پریشان نہ ہو، آپ نے ہمیں خدا کی کتاب دے دی ہے، ہمارے لیے بہت اچھی تعویل کرنی چاہیے۔ لیکن خود یہ روایت بھی اگرچہ بخاری میں بیان ہو گئی ہے لیکن اپنے اندر بڑے ایسے مسائل رکھتی ہے جن کی وجہ سے کچھ زیادہ التفات کا اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں، بل میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے، بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا، دفاع کیا، لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے میں نے اس کو کنڈیم کیا خود، بلکہ داؤد راز نے اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا، اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے لیکن باقیوں نے تو کیے تھے کہ آپ پہ ہجانی کیفیت ہے، اور اس طرح کے الفاظ تو انتہائی گستاخانہ، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی جاہلیت میں کر دی۔ سیدنا ابن عباس ایک دن کافی عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن انہوں نے کہا ہائے جمعرات کا دن، پھر اتنا روئے کہ سامنے ان کے جو سنگریزے تھے وہ تر ہو گئے ان کے آنسو سے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابن عباس جمعرات کے دن کیا ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف شدت اختیار کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے شانے کی ہڈی دو، میں تمہیں تحریر لکھ دوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں۔ انہوں نے اختلاف کر لیا، حالانکہ نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا۔ یہ الفاظ یاد رکھیں، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور کے سامنے یہ بدتمیزی والا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ نے یہاں تک کہا کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ پھر سمجھنے کی کوشش کرو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پر رہنے دو۔ ایک لفظ وہ ہے جو سیدنا عمر کی زبان سے نکلا، اس کا میں عربی جو ورڈنگز ہے وہ پڑھتا ہوں، غلب علیہ الوجع، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت ہے۔ اب اس بات کی تعویل بھی ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تنگ نہ کرو۔ اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ معاذ اللہ جو باقی لوگوں نے کہا، تو سیدنا عمر کے بارے میں تو ہم یہ گمان نہیں کرتے کیونکہ یہ الفاظ کی تعویل ممکن ہے، تو یہاں تو ہم تعویل کریں گے۔ جب دونوں طرف مطلب جاتا ہے تو پازیٹو حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن جو دوسری روایت ہے نا ہائے جمعرات کا دن، اس میں سیدنا عمر کے الفاظ نہیں ہے، اس میں ہے کہ لوگوں نے کہا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت بھی سارے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ تو نہیں تھے صحابہ میں، وہ بڑے گستاخانہ الفاظ ہیں۔ ما شأنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ حجرہ، یہ بیماری کی شدت کی وجہ سے بے تکی باتیں کر رہے ہیں، اول فول بندہ کہنا شروع کرتا ہے، اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ اس کے منہ سے کیا نکلا۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں داؤد راز، انہوں نے یقین کریں جب اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس ایک ایشو کی وجہ سے کسی بھی صحابی کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی، کسی سے بھی ہو سکتی، لیکن یہ تمام کے تمام معاملات بدنیتی کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ سیدنا عمر کی جو مشورہ دینے کی عادت تھی اس کی وجہ سے ہوئے۔
यहाँ बिल्कुल मामला ही अलग हुआ। आप वसल्लम इतने नाराज हुए, आप वसल्लम फरमाया उठ के यहाँ से चले। ये हुजूर की नाराजगी वक्ती थी। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी भी हो गए। बगार हो गए हजरत अली दा, हजरत फातिमा ज़हरा दा, हजरत आयशा सिद्दीका दा कागज देनी ड्यूटी हो गया हजरत उमर दी। क्यों ना कोई उर्दू बाजार दुकान पाई है? लफ्ज़ ही गलत है। किसी हदीस की किताब में नहीं हजरत उमर कोलों मंगिया ये है ही नहीं। हजरत उमर फारूक दा फरमाना या रसूलल्लाह सानू तुसीं सब समझा चुके ए सरकार दी अदब दी खातर कि आप तकलीफ विच ने ते किसी साडे वास्ते आप इस तकलीफ विच मुब्तला ना हो। जिस तरह हजरत मौला अली शेर खुदा ने नबी पाक के सामने एक गल कही है, बुखारी शरीफ हदीस मौजूद है। आपने फरमाया उरवा बिन मसऊद हुदैबिया वाले दिहाड़े तहरीर विच मोहम्मद रसूलुल्लाह कटाना चाहंदा ते अली तू कट दे। हजरत अली ने फरमाया या रसूलल्लाह मैं नहीं जे कटना। हालांकि ये लड़ना नहीं सी, ये ते ए गल सी सुनिया तेरा नाम लिखा होवे ते मेरे हाथ कट सकदे ना। ये उस तरह दी गल है जेड़ी हजरत उमर ने की थी। ये लोग हाजिर थे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब अदालत शदीद थी और उनमें उमर फारूक भी बैठे थे। अब ये 5 रिवायतों के बाद दोबारा उनका जिक्र आया। लो मैं कुछ लिखवा दूं। फकाल उमर फारूक ने क्या कहा? बस जो कुछ कहा हर जगह वही दर्ज है, बेशुमार जगहों पर तो उनका जिक्र ही नहीं है। और ऊपर की जगह पर अहले बैत की तरफ मंसूब है कि उन्होंने वो जुमले कहे। एक रिवायत सैयदना फारूक आजम के कहने की है। मतलब ये साबित होता है कि फारूक आजम और अहले बैत के कई अफराद सारों ने एक ही असेसमेंट की कि तकलीफ की शिद्दत है, आका अलैहिस्सलाम को तकलीफ न दी जाए। आपने एक हस्ती को पकड़ लिया, बाकी सारों को छोड़ दिया। यही जुमला यहाँ पर सैयदना फारूक आजम का, यही जुमला अहले बैत ने ऊपर कहा है। अब वहां तो सैयदना फारूक आजम का जिक्र ही नहीं है और इस बात में कोई गुस्ताखी नहीं थी। आम भी अगर किसी बालिग को तकलीफ हो बड़ी शिद्दत की, वो कहे जरा लाओ बेटे मैं कुछ लिखवाना चाहता हूँ, तो क्या ईमान से कहिए उनकी शिद्दत की तकलीफ देख के नहीं कहेंगे अब्बा जान इस वक्त जरा तकलीफ की शिद्दत है, हम इंशाअल्लाह सेटल कर लेंगे, आपको तकलीफ ना हो। रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी वक्त में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कागज कलम नहीं दिया। ये बहुत बड़ा है कि इतराज़ है शियों का। पहले तो ये बताएं ये रिवायत ठीक है? रिवायत तो ठीक। अब इसमें क्या करें? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने जो कहा कि हुजूर को तकलीफ ज्यादा यार कुरान काफी है, अब उनकी नीयत पर भी हमला क्यों करें? उन्होंने इतनी तकलीफ में हुजूर शफ़क़त फरमा रहे हैं, दीन तो पूरा कर रही है, इसलिए क्या लिखवाने की जरूरत है? ये उनका भी उधर हम मान सकते हैं, मगर उलमा खुद मानते हैं कि देना बेहतर। जब आपने कहा था ना तो देना ही अच्छा था। इस उज़र में इतनी जान है मौलाना साहब? जान कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल से ज्यादा कौन जानता था कि कुरान काफी है या नहीं काफी। तो ये तो बहुत बड़ा एक जुर्म। फिर अगर इसी तरह होता ना कि उन्होंने कहा था दूसरे भी उनके साथ मिल जाते, राजी हो जाते, लंबा झगड़ा ना करते, फिर भी बात। जब 2 पार्टियां हो गई ना, एक कहने लगे जो हुजूर कहते हैं वो करो, एक कहने लगे जो उमर कहता है वो, तो फिर इतना झगड़े के शोर बढ़ गया और आवाजें बहुत ऊंची हो गई। फिर हुजूर ने जो फरमाया ना, नबी के सामने ये झगड़ा करने का हक नहीं था, उठ जाओ यहाँ से। इससे बात जरा खतरनाक बन गई। कुरान मजीद में आता भी है कि नबी की आवाज से आवाज ऊंची न करो वरना तुम्हारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। इसी से जान छुड़ाने के लिए मौलाना शिबली नुमानी ने अल फारूक में ये रास्ता इख्तियार किया कि इस हदीस का इनकार कर दिया जाए। कितना हम वाक़या सिर्फ इब्न अब्बास बयान करते हैं, वो छोटी उम्र के थे, किसी और ने ये बयान किया। मगर ये देवबंद वाले हदीस सब उठ खड़े हुए, बरेली एक सही हदीस का तुम इनकार करते हो। उसने कहा सही है तो फिर हज़रत उमर को बरी करो, किसी अदालत में ले जाओ केस ये कि आखिरी वक्त पैगंबर खास दार करता, और खास भी इतनी मुबारक है अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हें झगड़े नहीं होंगे, इख्तिलाफ नहीं होंगे। तो जब इब्न अब्बास रज़ी ने ये मुजाहिद बयान की तो बड़ा रोए। उन्होंने कहा यही मनकूस दिन था जिसमें हुजूर ने ये कहा तो लोगों ने शोर कर दिया, तो लिखने में रोडाट का दिया। और ये जो कुछ अब तुम भुगत रहे हो ना जंगे जमल सफीनी सारा उसका बदला, अगर उस वक्त तुम लिखने देते तो ये हाल तुम्हारा क्यों होता? अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, भाई यही कहेंगे कि अल्लाह को जो मंजूर था हो गया, काम बुरा। सबसे पहला सवाल अहले सुन्नत वल जमाअत कहते हैं कि अहले बैत ने कागज कलम नहीं दिया। बुखारी का मसला ये है कि एक हदीस किसी तरह से बयान की तो दूसरी हदीस किसी और तरह। एक जगह खलीफा को बचाने के लिए हदीस को मरोड़ कर पेश किया, मगर दूसरी जगह भूल गए, क्योंकि झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। सही बुखारी में बाकी दूसरी हदीस में आया कि हज़रत उमर ने कहा कि कुरान काफी है, मतलब उमर का नाम आया। मसलन हदीस नंबर 114, 1114, 5569 में वाज़ेह नाम है कि हज़रत उमर ने कहा कुरान काफी है। फिर इनके साथियों ने इनका साथ दिया, मतलब इब्तिदा हज़रत उमर ने की। अब कहा जाता है कलम तो हज़रत अली ने देना था, हज़रत उमर ने अगर गुस्ताखी की थी तो अली जैसा बहादुर चुप क्यों रहा? इस पर हम 2 बातें करते हैं। पहले ये कि कुरान कहता है हुजूर महफिल में बैठे हों तो तब अगर किसी शख्स को पहले बोलने का हक है तो वो हुजूर खुद है। ऐसा नहीं हो सकता कि अली हुजूर के बोलने से पहले हज़रत उमर से बहस शुरू कर देते और सर कलम कर देते। कुरान कहता है हुजूर की मौजूदगी में आपस में झगड़ा आराम है और सब्र से काम लो, क्योंकि जब हुजूर मौजूद हों और झगड़ा हो जाए तो हुजूर के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। और अली ने सब्र किया और कुरान की खिलाफ वर्जी नहीं की, और हुजूर वहाँ मौजूद थे और हुजूर ने सबको घर से निकलने का हुक्म दे दिया। ये भी कहा जाता है कि अगर हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि हुजूर इसके बाद चुप हो गए और फिर कभी बात नहीं की। मुझे ये बताएं, ये मौलवी ज़्यादा जानते हैं या सहाबी रसूल ज़्यादा जानते हैं? खुद ये सहाबी इब्न अब्बास कहता है कि ये बहुत बड़ी मुसीबत थी और सहाबी बाद में इतना रोते कि ज़मीन तर हो जाती। आप कहते हैं क्योंकि हुजूर चुप हो गए लिहाजा मसला ही नहीं था। पैगंबर को कहा गया कि कुरान काफी और नबी चुप हो गए, लिहाजा इसका मतलब है नबी को पता नहीं था, लेकिन सहाबा ने जब बताया तो आपको याद आ गया और आप चुप हो गए। फिर ये ज़हन में रहे कि बुखारी ने ये भी लिखा कि सहाबा ने कहा कि हुजूर को हज़ियान है, और आप कह रहे हैं कि हुजूर सुनकर चुप हो गए और कभी बात नहीं की। इसका मतलब है हुजूर सहाबा की हज़ियान वाली बात से इत्तफाक कर लिया। हिम्मत है तो ये बात करो। अब सवाल यह है कि क्या वाकई हुजूर चुप हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर गुस्सा में आ गए और घर से निकलने का हुक्म दे दिया। अगर हुजूर इनके कुरान काफी है वाले मशवरे पर राजी हो गए तो घर से क्यों निकाला, गुस्सा क्यों किया? और दूसरी जरूरी बात कि हुजूर ने सिर्फ एक दफा नहीं कहा कि मुझे कागज कलम दो, बल्कि रिपीट किया। एक दफा कहा मुझे कागज कलम दो तो सहाबा ने कहा कुरान काफी है। अगर वाकई ऐसा होता तो हुजूर को समझ जाना चाहिए था, लेकिन बुखारी के अल्फाज है कि फज़ाहबू युरद्दून अलैहि, मतलब हुजूर ने दोबारा कलम मांगा। अब अगर ये अदब था और उनकी बीमारी का ख्याल था, फिर भी हुजूर ने उन पर गुस्सा किया और निकाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? अदब करने वालों पर गुस्सा तो नहीं किया जाता और ना ही घर से निकाल दिया जाता है। आप कहीं दिखा दें कि सुलह हुदैबिया पर हजरत अली पर अदब के बदले में हुजूर पाक ने गुस्सा किया हो।